आप देख रहे हैं सिटींडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूबनगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा न होगा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने एदरा मेडिकल कॉलेज में मलिक्यूलर तशखीसी लेबोरेटरी का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर एस वेंकटराव के हमरा बदकम्मा के साड़ियों को किया तकसीम। सोशल मीडिया पर बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का झांसा देने वाली गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आइए अब देखते हैं खबरें तफसील से। महबूबनगर जिले के एदरा में वाक़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से कायम करदा मलिक्यूलर तशखीसी लेबोरेटरी RT-PCR का मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही मौके पर वजीर मौसूफ की हमरा जिला कलेक्टर एस वेंकटराव, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, सदर नशीन बल्दिया KC नरसिम्लू, नायब सदर नशीन ताटी गणेश, मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर बूटा श्रीनिवास दीगर मौजूद थे। మహబూబ్నగర్లో జ్వరం తర్వాత ఏ జబ్బు వచ్చినా కూడా హైదరాబాద్ పైన ఆధారపడి ఉండేది. ఉస్మానియా, గాంధీ, నిమ్స్, అపోలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పైన ఆధారపడి టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే కూడా డబ్బులు లేక ఏ వ్యాధో తెలియక ఏవో మందులు వేసుకొని ప్రాణాలు పోయినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూసినాం. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి కళాశాల మెడికల్ కళాశాలను ఇక్కడ తెచ్చి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణంలో అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణంలో అనుకున్న పీరియడ్ కన్నా ముందు మెడికల్ కాలేజ్ కట్టి దాదాపు వందలాది మందికి స్థానికులకే ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగించి హాస్పిటల్ని అభివృద్ధి చేసి హాస్పిటల్ అంటే ఒక భరోసా కల్పించి महबूबनगर मुस्तकर में गरीब लड़कियों के लिए तेलंगाना हुकूमत की निगरानी में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस ज़िम्मन में मुकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर बल्दिया के इलाके इनगुंडा में घर घर जाकर करीब मुस्तहिक खवातीन में बदकम्मा प्रोग्राम के तहत साड़ियों को तकसीम किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ के हमरा जिला कलेक्टर एस वेंकटराव, सदर नशीन बल्दिया KC नरसिम्लू, नायब सदर नशीन ताटी गणेश, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, काउंसलर कोरामोनी वनजा वेंकटैया और दीगर ने शिरकत की। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేద ప్రజల గురించి ఎంతో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం, ఈరోజు బతుకమ్మ చీరలు ఈ దేశంలో ఎవరు కూడా పండుగకు చీరలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే చేనేత చీరలు సిరిసిల్లాలో చేనేతకు ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి సిరిసిల్లాలో చేనేత వస్త్రాలను కేటీఆర్ గారు సంబంధించిన మంత్రి కేటీఆర్ గారు దగ్గరుండి చేనేత కార్మికులకు ఉపాధి ఇవ్వాలి, చేనేత కార్మికులు వేసిన చీరలే ఇవ్వాలని చెప్పి గత 1 సంవత్సరం నుంచి కష్టపడి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది చీరలు మా ఆడపడుచులకు పండుగ కట్టుకోవాలని చెప్పి ఇలా పంపిణీ చేశాం. చాలామంది ప్రతి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఆడవాళ్లకు చీరలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మా మహిళలందరూ కూడా ఒక ఆమెను అడిగినాం,
అమ్మ పెన్షన్ వస్తుందని. వస్తుంది. ఎంతమంది కొడుకులు అంటే 2 కొడుకులు అన్నారు. 2 కొడుకులలో ఎవరైనా మంచిగా చూసుకుంటున్నారా అంటే ఒక్క కొడుకు కూడా మంచి చూసుకుంటలేడు, ₹1 ఏ కొడుకు ఇస్తలేడు. ఆ 2000 పెన్షన్ వస్తున్నందుకు హాయిగా బతుకుతున్నా అని చెప్పింది. మరి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. सोशल मीडिया पर महकमा पुलिस की आला अफसरान के नाम बताकर कई घोटालों के वाकयात से सभी वाकिफ हैं। सोशल मीडिया पर बेरोजगारों को महकमा पुलिस में रोजगार फराहम का झांसा दिलाते हुए 1 लाख रुपए वसूल करने वाले नकली पुलिस का पर्दाफाश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबनगर के मंडल हनवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला चंद्रशेखर अपने दोस्त रवि, बालैया और तेजा की हमरा महकमा पुलिस के आला ओहदेदार CV आनंद IPS विजिलेंस DCP श्रीधर के नाम बताते हुए उनकी आवाज की नकल करके बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाते हुए पैसा बटोरने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने इत्तला पाकर इन पर निगाह रखते हुए पालकुंडा के करीब जदीद तामीरशुदा कलेक्टर के दफ्तर में उन्हें जाल बिछाकर पकड़ लिया। ताहम तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुत्तहदा जिले में मुख्तलिफ अफराद से 28 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस ने आज मीडिया के रूबरू पेश कर बादजा रिमांड पर भेज दिया गया। మహబూబ్నగర్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 458/2019 అండర్ సెక్షన్ 353 రెడ్ విత్ 34 IPCలో నేరస్తులైనటువంటి ఈ అక్కపల్లి చంద్రశేఖర్ అలియా చందు సన్ ఆఫ్ ఏ చెన్నయ్య 28 years, తర్వాత దొమ్మరి రవి, మాదాసు బాలయ్య, మాదాసు తేజ అనేటటువంటి 4 నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే సుమారు 8 నుంచి 9 నెలల కాలంగా ఇప్పటి నుంచి వెనక్కి 8-9 నెలలు దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ నేరస్తుడు అక్కపల్లి చంద్రశేఖర్ అలియా చందు గతంలో కూడా ఇతని మీద మనకు 4 కేసులు 2015-17లో కూడా 4 కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మన ఇప్పుడు CISF అకాడమీ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి అడిషనల్ DG గారు CV ఆనంద్ IPS ఆఫీసరు అతను యూట్యూబ్లోకి పోయి పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరు, తర్వాత స్ట్రిక్ట్ ఎవరు, ఎవరి పేరు చెప్తే ప్రజలు ఈజీగా నమ్ముతారు అని చెప్పి యూట్యూబ్లో అతని యొక్క టోన్ CV ఆనంద్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి టోన్ని ఇతను ఇమిటేట్ చేసి ఆ విధంగా టోన్ ఉపయోగించి జడ్చర్ల పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో రాంబాబు అని చెప్పి అతనికి జాబ్ ఇప్పిస్తాను, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి 6,80,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎరుకల బాలస్వామి అనే అతనికి MRO గారికి చెప్పి పందులు పెంచుకోవడానికి జాగ్ ఇప్పిస్తా, అడిషనల్ DG గారితో చెప్పి MROకి ఫోన్ చేపిస్తా, ఆ నుంచి MRO గారికి ఫోన్ చేస్తాడు, మీకు పందులకు జాగ్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పి అతని దగ్గర 2 లక్షల చిల్లర డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మొత్తం సుమారు 8 కేసులు ఈ దొమ్మరి రవి, మాదాస్ బాలయ్య, మాదాస్ తేజ వీళ్ళందరినీ అనుచరులుగా మలుచుకొని అమాయకమైన ప్రజల్ని కానిస్టేబుల్స్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం, వేరే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం అని చెప్పి సార్ పేరు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. జడ్చర్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ మనకు రావడం వలన ఈ నేరం వెలుగులోకి వచ్చింది. దాని తర్వాత మనము వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 2 సెల్ ఫోన్లు, మరి ఒక అపాచీ బైక్, తర్వాత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్, 2 తులాల గోల్డ్ చైన్, ఇయర్ రింగ్స్ మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులన్నీ కూడా చూడండి, ఒకటి జడ్చర్లకు సంబంధించిన కేసులు 2, తర్వాత నగర్ కర్నూలు జిల్లా బిజినపల్లి 1, తెలకపల్లి 1, షాద్నగర్ సైబరాబాద్ షాద్నగర్కు సంబంధించిన 2 కేసులు, వనపర్తి కొత్తకోటలో ఒక బైక్ దొంగతనం కేసు, మిగతా అన్ని కూడా చీటింగ్ కేసులు. जिला वनपट्टी के पेब्बेर बल्दिया में तहसीलदार दफ्तर में मुनक्किदा बदकम्मा प्रोग्राम का रियासती वजीर बराए ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपनी मुखातिबत में कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत में कई स्कीमात को मुतारुफ करवाकर गरीब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए संजीदा तौर पर काम कर रहे हैं और बदकम्मा प्रोग्राम के तहत साड़ियों की तकसीम भी एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो मुल्क भर में किसी और रियासत में मुतारुफ नहीं किया गया। वजीर मौसूफ ने बदकम्मा प्रोग्राम के तय अपनी मसरत का इजहार किया। इस मौके पर आवाम ने रियासती वजीर और वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया।
దసరా పండుగ నాడు మనది ఎమ్మెల్యే కొత్త క్యాంప్ ఆఫీసు కట్టిండ్రు. అది మీ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు వచ్చినటువంటి వాళ్ళ చేతనే ప్రారంభోత్సవం చేయించారు. కేసీఆర్ నాయకత్వం, కేసీఆర్ నాయకత్వం, జై తెలంగాణ. ఎం మహేశ్వరి, ఎం లక్ష్మీదేవి, నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి. जिला महबूबनगर के जरचल्ला मंडल मुस्तकर की अंबेडकर चौराहे पर NSUI की जानिब से एक एहतजाज दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक जिला NSUI सदर की कॉल की अपील पर AICC सेक्रेटरी संपत कुमार और NSUI रियासती सदर बालमूर वेंकट को मिनिस्टर क्वार्टर्स के घेराव प्रोग्राम के मौके पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने पर एहतजाज दर्ज किया। इस एहतजाज के दौरान फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में सैयद फहद, हामिद, तुसी नायक, मल्लन्ना, अनवर और दीगर मौजूद थे। जरचले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट। జడ్చల్ల మండల NSUI ఆధ్వర్యంలో నిన్న AICC కార్యదర్శి సంపత్ కుమార్ గారు మరియు NSUI రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ గారిని మేము దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। తెలంగాణలో రేపులు జరగడం వల్ల నిన్న మా నాయకులు సీనియర్ అందరూ కలిసి హోమ్ క్వార్టర్ దగ్గర పోయి ధర్నా చేసి అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ప్రజాస్వామ్యంలో ఇట్లా చేయడం చాలా తప్పు। కొత్త చట్టాలను అమలు తెచ్చి రేపులు చేసే వాళ్ళకి అందరికీ కఠినమైన శిక్షలను అందించాలి। మరియు NSUI రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ బాల్మూర్ గారికి, AICC కార్యదర్శి సంపత్ కుమార్ గారికి తొందరగా విడుదల చేయాలని మేము జడ్చల్ల NSUI నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। విడుదల చేయకుంటే చట్టాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని మేము ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం। జై కాంగ్రెస్। नारायणपेट जिला मक्थल में चंद दिनों कबल रहमानिया कॉलोनी गुरलापल्ली रोड बारिश और पाइपलाइन खुदाई के बाद रास्ता चलना दुश्वार हो चुका था, जिससे मुकामी कायदीन को अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी शिकायत मुकामी MLA के पास पहुंची तो फौरी हरकत में आते हुए रास्ते में खड़े पानी के लिए रास्ता बनाया गया और इसके बाद मुकामी कोऑप्शन मेंबर सालिम बिन उमर और बसरवी की निगरानी में मुरम डाला गया, जिस पर आवाम ने MLA और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। शादनगर मुस्तकर में तेलंगाना रियासत हुकूमत के ज़ेर एहतमाम बदकमा प्रोग्राम के तहत साड़ियों की तकसीम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में शादनगर रुकन असम्बली अंजय यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुस्तकीन खवातीन में साड़ियों को तकसीम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत ने ऐसी स्कीमात मुतारुफ नहीं करवाई जो वज़ीर आला KCR ने मुतारुफ करवाई हैं। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया नरेंद्र, नायब सदर नशीन MS नटराजन, बल्दी कमिश्नर लावनिया और दीगर मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। సమైక్య రాష్ట్రంలో అభివృద్ధే కాకుండా అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రాంతం సంక్షేమాలకు నోచుకోలేదు। ముఖ్యంగా తెలంగాణ సంస్కృతి పండుగలను అవి కూడా పండుగలు జరుపుకునే పరిస్థితులు లేకుండా ఈ పండుగలు అనేది నిరాదరణకు గురైనవి। కానీ ఎన్నో పోరాటాలు చేసి ఎంతో కష్టపడి ఎంతమంది అవహేళన చేసినా దాన్ని తట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ తెచ్చి అహింసాయుతంగా తెలంగాణ సాధించి దాని తెచ్చిన తెలంగాణను అందరి కుటుంబాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మన భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో జరగనని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి। అదేవిధంగా అందరి మతస్థులకు అన్ని కులస్తులకు వారి పండుగలు సంతోషంగా ఆనందంగా జరుపుకోవడము, ముస్లింలకు రంజాన్ నెల చీరల బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం కానీ దావతులు కానీ, అదేవిధంగా క్రైస్తవులకు డిసెంబర్ నెల అంటే క్రిస్మస్
బట్టల కార్యక్రమం కానీ దావత్ కానీ ఇచ్చి కార్యక్రమం చేసి వాళ్ళు సంతోషంగా పండుగలు జరుపుకునే ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి ఉద్దేశం. అదేవిధంగా హిందువులు కూడా బతుకమ్మ చీరలు ఈ రోజులు చాలా కష్టం, చీరలు ప్రతి ఒక్కరికి చీరలు వస్తున్నాయంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున చాలా సంతోషపడుతూ చీరలు కూడా బట్టలు మంచిగా సంతోషపడుతూ. కాబట్టి కరోనా ఉన్నా కానీ ఏదే ఉన్నా కానీ కరోనా ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ కరోనా తోటి ఆర్థికంగా ఎంత దెబ్బైనా కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీదలకందే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆపుతలేరు. కాబట్టి ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రజల తరఫున ముఖ్యంగా స్త్రీల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. जिला वनपट्टी कोत्ताकोटा में वाक़ दरगाह हजरत सैयद वाहिद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 6 रोज़ा उर्स बड़े ही एहतमाम से मनाया गया। अलमी कोरोना वबा की पेश नज़र महदूद तादाद में आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने हाजिरी देते हुए चादर और गुल पेश कर अपनी अकीदत का इजहार किया। बादअज़ां कौंसलर फंड के जरिए तामीर किया गया शीट का कौंसलर ख्वाजा मैनुद्दीन की हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कौंसलर ख्वाजा मैनुद्दीन की सताइश की। इस मौके पर टीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। कोत्ताकोटा से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। దగ్గర జరుగుతున్న ఉత్సవ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పీఠాధిపతులందరికీ అదేవిధంగా నాతో పాటు పాల్గొంటున్న కొత్త పట్టణానికి సంబంధించిన మైనార్టీ సోదరులు 15వ వార్డు కౌన్సిలర్ రాజా గారు, అదేవిధంగా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ వామన్ గౌడ్ గారు, కొత్తకోట మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ విశ్వేశ్వర్ గారు, ఎంపీపీ మౌనిక గారు, మాజీ సర్పంచ్ చెన్నకేశ్వర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లు అందరూ, కోఆప్షన్ సభ్యులందరూ, మైనార్టీ సోదరులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, చాలా పవిత్రంగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రత్యేకంగా ఈ కొత్తకోట మండలంలో ఎక్కలయ్య దర్గాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు నుంచి కూడా ప్రతిసారి ఇక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నప్పుడే నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఇమ్మీడియట్గా అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎంపీ నిధులు 5 లక్షల రూపాయలు కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం. దాని తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో 2014 నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సర్పంచ్గా ఉన్న చెన్నకేశ్వర రెడ్డి గారు, ఎంపీపీగా ఉన్న మౌనిక గారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుత చైర్మన్గా ఉన్న విశ్వేశ్వర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా తలా ఒక చేసి ఈ దర్గాను డెవలప్ చేయాలి. ఒక ముస్లింలకు సంబంధమే కాకుండా అన్ని కులాల వారు కూడా వచ్చి పవిత్రంగా కొలిచే ఈ దర్గా ఆశీస్సులు ఉండాలని, ఈ దర్గాను డెవలప్ చేయాలన్న పట్టుదలతోటి ప్రతి ఒక్కరూ సాయం చేసి వారి విధులకెళ్ళి కేటాయించినందుకు వారందరికీ మాజీ సర్పంచ్ చెన్నకేశ్వర రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా ఎంపీపీ మౌనికమ్మ గారిని, ప్రస్తుత మున్సిపల్ చైర్మన్ మన విశ్వేశ్వరన్న గారిని అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా కొన్ని పనులు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. నా నిధులు ఈ సంవత్సరం కరోనా మూలంగా కరోనా కొరకు వాపసు పోవడం జరిగింది 3 కోట్ల రూపాయలు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో కొత్త బడ్జెట్ వస్తుంది. తప్పనిసరిగా కాంపౌండ్ వాల్కు సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్ తయారు చేస్తే ఏప్రిల్లో వచ్చే కొత్త బడ్జెట్లో తప్పనిసరిగా దర్గాకు కేటాయిస్తని మీ అందరికీ చెప్తూ, ప్రత్యేకంగా ఈ రోడ్డు హైవే పక్కన ఉంది. మనం ఎంత డెవలప్ చేసినా తక్కువనే, ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొంత డెవలప్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు నిజంగా ఈ షెడ్డు చాలా తక్కువ టైంలో బ్రహ్మాండంగా 3.5 లక్షలతో కట్టిండు. చాలా బ్రహ్మాండంగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ పబ్లిక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అందుకే మా తరఫున, అదేవిధంగా వామన్ గౌడ్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు వారి నిధులు కానీ, ఎంపీపీ గారి నిధులు కానీ అలా కొన్ని రూపాయలు వేసి ఇంకా దీన్ని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేద్దామని తెలియజేసుకుంటూ, కోఆప్షన్ సభ్యులు వాసం కానీ మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా, మైనార్టీ సోదరులు ప్లస్ కౌన్సిలర్లు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें।
देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।